আমরা আগের ক্লাসগুলিতে মর্গেনথাউয়ের তিনটি প্রিন্সিপাল, 6 প্রিন্সিপালস অফ পলিটিক্যাল রিয়ালিজমের তিনটে প্রিন্সিপাল আলোচনা করেছিলাম। আজকে 4th প্রিন্সিপালে যাব। তবে one thing that I want to mention before moving on to the 4th principle is that initially when this book Politics Among Nations published in the year 1948 for the first time, then there was no mention of these 6 principles, right? So initially in that book Politics Among Nations, there was no mention of 6 principles of political realism. But in the second edition, it was in the second edition of the book, which came around about 1953-54. In that edition only, Morgenthau deliberately added another chapter, and in that chapter, in that additional chapter only, this 6 principles of political realism. Now, can you hear me? Yes, sir. Okay, connection lost for a few seconds. Actually, so the matter that I am focusing on is that in the initial edition of this book, Politics Among Nations, there was no mention of these 6 principles of political realism. But later on, in the second edition, a new chapter added, and in that new chapter only, the Morgenthau explained in detail these 6 principles of political realism, and ultimately that became a major, addition to this voluminous, publication. So let us now concentrate on defining the 4th principle of the 6 principles of political realism. এই যে চতুর্থ প্রিন্সিপালটা আমরা আলোচনা করব আজকে, that is basically it is the inapplicability of abstract moral principles. So in a nutshell, the 4th principle is inapplicability of abstract moral principles. অর্থাৎ এর বাংলা তর্জমা করলে যেটা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে এই যেগুলিকে আমরা বলি বিমূর্ত নৈতিক নীতিসমূহ, এই বিমূর্ত নৈতিক নীতিসমূহ বা বিমূর্ত মূল্যবোধগুলি কোনো অ্যাপ্লিকেশনের সুযোগ নেই। There is absolutely inapplicability of these abstract moral principles. এখানেই লিবারালিজমের সঙ্গে সবচেয়ে বড় সংঘাতের জায়গা। কারণ লিবারালিজম কি মনে করে, উদারনীতিবাদ যেটা মনে করে সেটা হচ্ছে যে মানুষের যে জীবন, যে সাধারণ মানুষের মনুষ্য জীবন, সেটা কতগুলি অ্যাবস্ট্রাক্ট ভ্যালু সিস্টেমের দ্বারা পরিচালিত হয়। যেরকম ম্যান ইজ কোঅপারেটিভ বাই নেচার, বা কান্টের মতো ম্যান ইজ পিসফুল, পিস ইজ আ ফিচার অফ হিউম্যান বিহেভিয়ার। যখন আমরা এগুলো বলছি তখন এই পিস, শান্তিতে থাকা, শান্তিতে সহাবস্থান করা, মানুষ কোঅপারেট। I don't know why the connection is breaking again and again today. I think maybe there is some internet problem or something like that. But what is my take on this is that, like, liberals who believed that abstract principles are something which is a feature, or which are the features of human life. But realists believe that there be no implication, no application of these abstract moral principles. আমাদের জীবনের এই যে নৈতিক মূল্যবোধগুলো রয়েছে, রাষ্ট্রীয় বিদেশ নীতি পরিচালনার ক্ষেত্রেও যে নৈতিক মূল্যবোধগুলো আছে বলে উদারনীতিবাদীরা মনে করেন, বাস্তববাদীরা সেগুলোকে রিজেক্ট করে দেন, প্রত্যাখ্যান করে দেন। তারা মনে করেন এগুলির কোনো ভূমিকাই নেই। যেরকম আমরা মাঝে মাঝেই বলি, ধরো নেহেরুর বিদেশ নীতি, রাজীব গান্ধীর বিদেশ নীতি, ইন্দিরা গান্ধীর বিদেশ নীতি এবং
তাদের ব্যক্তিগত জীবনের যে মূল্যবোধ সেগুলি দিয়ে কিন্তু তাদের বিদেশ নীতিকে আমরা ডিফাইন করার চেষ্টা করি আমাদের দেশে। পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশেই তাই। যেরকম আমরা মনে করি ইন্ডিয়া ইজ আ পিস লাভিং কান্ট্রি। ওয়াই? এবং বারবার আমরা বলি যে ভারত তো কোনো দোষ করতেই পারে না, ভারত কখনোই কাউকে অ্যাটাক করতে পারে না, ইন্ডিয়া ক্যানট অফেন্স, ইন্ডিয়া India's, even if India has a realist attitude, it will be defensive. Will not be, it will never be offensive. Why? Because it's a country of Mahatma Gandhi. Because Gandhi born here, and now who is Gandhi? Gandhi is of the, Gandhi stands for actually non-violence. Gandhi মানেই non-violence আমাদের কাছে, অহিংসা, tolerance. So non-violence, tolerance, these are the feature of Mahatma Gandhi. তাই গান্ধী যে দেশে বাস করে জন্মেছেন, সেই দেশ আর যাই হোক টলারেন্ট দেশ হবে, সে দেশ আর যাই হোক অহিংস দেশ হবে। তাই সে দেশ অন্য কোনো দেশকে অ্যাটাক করতেই পারে না। এবং সেই জন্য আমরা বারবার যখন ভারতীয় হিসেবে ভারতের বিদেশ নীতির চর্চা করি, আমরা তখন বারবার বলি ভারত তো কখনো কাউকে অ্যাটাক করতেই পারে না, ভারত সবসময় এই মরাল প্রিন্সিপাল গুলির দ্বারা পরিচালিত হয়, সবসময় এটা বলার চেষ্টা করি। কিন্তু বাস্তবে কি হয়? বাস্তবে যেটা হয় সেটা হচ্ছে একেবারেই ভুল। অর্থাৎ আমাদের এই যে পারসেপশন দ্যাট ইন্ডিয়া ক্যান নেভার বি অ্যান অফেন্সিভ ফোর্স, এই ধারণাটাই ভুল। বিকজ ইন্ডিয়া হ্যাজ সার্টেন ভ্যালুজ, মোরালিটিস এটসেট্রা। Realists believe that these moral values or ethics have nothing to do with the making of foreign policy or formulation of foreign policy. বিদেশ নীতি নির্মাণের ক্ষেত্রে এই নৈতিকতা, মূল্যবোধ, দর্শন এগুলির কোনো ভূমিকা নেই। তাহলে কিসের ভূমিকা আছে? সেটা হচ্ছে জাতীয় স্বার্থের ভূমিকা, যেটা আমি আগেই বলেছি। Foreign policies are built upon national interests, not on these so-called ethical values, right? তাহলে এই পয়েন্ট থেকে আমরা যেটা বলতে চাই, সেটা বলতে পারি, সেটা হচ্ছে যে এই অ্যাবস্ট্রাক্ট মরাল প্রিন্সিপাল গুলো যেগুলো প্রতিটি দেশেরই আছে, সেই মূল্যবোধগুলির বিদেশ নীতি নির্মাণের ক্ষেত্রে অন্তত কোনো প্রভাব নেই। এখন আমি দেখছি অনেকেই আমাদের এতে জয়েন করতে পারেনি এবং একে একে জয়েন করছে, কিন্তু আমি যদিও রেকর্ডিং হচ্ছে, কিন্তু একটা সমস্যা হয়েছিল যে আমি ইউটিউব চ্যানেলটা এই রেকর্ডিং গুলো এখনো পর্যন্ত দিতে পারিনি, কারণ ভিডিওগুলোর সাইজ অনেক বড় হচ্ছে। এই ভিডিওগুলোকে রিসাইজ করে তবেই সেটা ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া সম্ভব, বা কতগুলো পার্টে এগুলোকে ভাগ করে তবে দেওয়া সম্ভব। যাই হোক, তো আমি চাইবো যে নেক্সট ক্লাস থেকে অন্তত টাইমের মধ্যে, মোটামুটি কাছাকাছি টাইমের মধ্যে, এমন নয় যে দুটো মানে দুটোই, 2-5 মিনিটের মধ্যেই জয়েন করলে তোমাদের পক্ষে এটা সুবিধাজনক হবে। তো এই যে প্রিন্সিপালটা আমরা আলোচনা করলাম, এটা থেকে এটা অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে গেল যে এই যে এথিক্যাল পয়েন্টগুলি কথা আমরা বললাম, এথিক্যাল কনসিডারেশনের কথা বললাম, সেগুলো বিদেশ নীতি নির্মাণের ক্ষেত্রে বা রাষ্ট্রীয় যে অ্যাফেয়ার্স বা স্টেট ক্রাফট যেটাকে আমরা বলি, সেই স্টেট ক্রাফটের ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা তার নেই। Fifth point, now let us jump to the fifth point or fifth principle of the 6 principles of political realism. It is the difference between moral aspiration of a nation and universal moral laws. So there is a difference. Morgenthau was of the opinion that there is a difference between moral aspirations of a nation and universal moral laws. Now, what are these? So two things are apparent from here. One is the moral aspirations of a nation, and second, universal moral laws. Now, what is universal moral laws? তোমরা যদি লিবারেলদের বক্তব্য দেখো এখানে, তাহলে দেখবে লিবারেলরা কি মনে করেন যে ইউনিভার্সাল মরাল লস বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে আমরা শান্তি চাই, যুদ্ধ চাই না, আমরা কোঅপারেশন চাই, আমরা টলারেন্স চাই, আমরা নন ভায়োলেন্স চাই। অল দিজ আর দি ইউনিভার্সাল মরাল লস। অ্যান্ড অ্যাসপিরেশনস কি রাষ্ট্রগুলির? অ্যাসপিরেশনস অফ নেশন স্টেটস,
সেটা হচ্ছে রাষ্ট্রগুলি প্রতি মুহূর্তেই তার জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করতে চায় এবং আরো বলশালী এবং শক্তিশালী হতে চায়। All the nations are involved in that interplay of gaining more and more strength and be powerful so as to protect their national interests. তাহলে এই যে কথাটা বলছি যে এর মধ্যে যে একটা ডিফারেন্স আছে, ডিফারেন্সটা কি? লিবারেলরা মনে করে এতে কোনো ডিফারেন্স নেই, কারণ লিবারেলরা মনে করে all the states are peace loving, all the states are cooperative, all the states are uh, uh, are believing in the cosmopolitan ideology. এরা এখানে তা নয়, এখানে কিন্তু পুরো ব্যাপারটা আলাদা। এখানে ইউনিভার্সাল মরাল ল বলতে আমরা যে সহমত পোষণ করে থাকি যে কতগুলি পয়েন্টে, যে আমরা ইনটলারেন্স চাইছি, সরি টলারেন্স চাইছি, আমরা আমরা এক ধরনের ডেমোক্রেটিক বাতাবরণ চাইছি, আমরা এক ধরনের পিস চাইছি, পারপিচুয়াল পিস ইন কান্ট্রিয়ান সেন্স, এগুলো চাইছি। কিন্তু রাষ্ট্রগুলোর যে অ্যাসপিরেশন সেটা সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। All states rather believed in non-cooperation or competition and confrontation. States primarily believe in competition which results in confrontation. So basically there is this difference between the aspirations of nation states as they want more strength to become a powerful nation, whereas the universal moral principles are totally different, which, as I stated, that it is tolerance, it is perpetual peace, etc. Therefore, there lies this difference between these two tendencies. One, the tendency of gaining power by the nation states, and the other thing is the universal moral laws. But there lies the difference between realist paradigm and the liberal paradigm. Why? Because liberal paradigm, uh, they have a different opinion, because they feel that there is no difference between the state's behavior or state's urge, right, to urge in the direction of their the international affairs and the universal moral laws. কারণ তারা মনে করে যে, উদারনীতিবাদীরা মনে করে যে রাষ্ট্রগুলির যে কি বলবো, রাষ্ট্রগুলি যে 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 মতাদর্শে বিশ্বাস করে এবং ইউনিভার্সাল মিডল মানে ইউনিভার্সাল মরাল লস গুলো যেগুলি, তার মধ্যে কোনো ডিসকন্টিনিউইটি বা ইনকম্পিটিবিলিটি নেই, তাদের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই, দুটোই একই রকম। রাষ্ট্রগুলোও শান্তি চায়, রাষ্ট্রগুলোও কোঅপারেশন চায়, তেমনি ইউনিভার্সাল মরাল প্রিন্সিপাল গুলোও ঠিক তাই। তাহলে সমস্যাটা কোথায়? সমস্যাটা হয় অন্যান্য জায়গা থেকে, সেগুলো লিবারেলরা দেখানোর চেষ্টা করে। যখন আমরা লিবারেলিজম পড়াবো তখন সেখানে ঢোকার চেষ্টা করি, কিন্তু রিয়ালিস্টদের বক্তব্য কিন্তু সম্পূর্ণ কন্ট্রাডিক্টরি। রিয়ালিস্টরা কি মনে করছেন? যে রিয়ালিস্টরা মনে করছেন যে ইউনিভার্সাল প্রিন্সিপাল গুলো একরকম, আর রাষ্ট্রগুলির যে চাইছে যে জিনিসটা, তার যে অ্যাসপিরেশন, সেগুলো সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী, এবং এর থেকেই যত সমস্যা যেগুলো সৃষ্টি হয়। এটাকে যদি আমরা খুব একটু ভেঙে বলার চেষ্টা করি, তাহলে আমরা এখানে আরো দুটো পয়েন্ট অ্যাড করতে পারি। এক হচ্ছে, we are able to judge other nations as we judge our own, and having judged them in this fashion, we are capable of pursuing policies that respect the interest of other nations while protecting and promoting our own. What happens with the states while they are formulating their foreign policies is that states are assessing the behavior of other states on the basis of the behavior of itself or own self, you can say. একটি রাষ্ট্র যখন অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে বিদেশ নীতি নির্মাণ করে, অন্য রাষ্ট্রের প্রতি বিদেশ নীতি গ্রহণ করে, প্রণয়ন করে, তখন সে ওই রাষ্ট্রটাকে বোঝবার চেষ্টা করে। যেরকম আমরা কোনো কারোর সঙ্গে যদি বন্ধুত্ব করি বা তার সঙ্গে যদি কোনো একটা সম্পর্ক স্থাপন করি, তার প্রথমেই বোঝার চেষ্টা করি সেই ব্যক্তিটি কেমন, what is the behavior of that person. Similarly, a particular state, when it takes certain policies towards a particular nation, then that nation tries to understand the behavior of the second state. So the point is that যে
একটি রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের প্রতি বিদেশ নীতি গ্রহণ করছে, তখন দ্বিতীয় রাষ্ট্রকে বোঝবার চেষ্টা করছে সে রাষ্ট্রের আচরণটা ঠিক কিরকম, কিভাবে বুঝবে সেই রাষ্ট্রকে কিভাবে বোঝার চেষ্টা করবে। যেরকম আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে এটা বারে বারে ঘটে। যেরকম আমরা একজন ব্যক্তির কোনো ক্রিয়াকলাপ, কোনো কাজ, সেই কাজটাকে কিভাবে মূল্যায়ন করি, নিজে ভাবি যে প্রথমে ভাবি যে এই সিচুয়েশনে যদি আমি থাকতাম তাহলে আমি কি করতাম, এটা সবসময় ভাবি। একজন ব্যক্তি সঙ্গে একটা ঘটনা ঘটলো, কি ঘটনা, সে ক্লাসে পরীক্ষা দিয়েছিল এবং পরীক্ষায় কম নম্বর পেল। তখন আমরা প্রথমেই ধরে নিই ও ফাঁকিবাজ। কেন ফাঁকিবাজ? কারণ আমি নিজে ফাঁকিবাজ। যে ব্যক্তি তাকে অ্যাসেস করছে সে বলবে ও নিশ্চয়ই ফাঁকিবাজি করেছে। কেন ফাঁকিবাজি করেছে? কারণ সেই ব্যক্তি নিজেই ফাঁকি দিতে অভ্যস্ত। ফলে সে তার নিজের বিহেভিয়ারের কি বলবো, আহ, আহ, তার নিজের বিহেভিয়ারের তুল্যমূল্য বিচারে সে আরেকজনের বিহেভিয়ারকে অ্যাসেস করবার চেষ্টা করছে। আবার এই সিচুয়েশনটা যদি অন্যজনের সাথে হয়, এরকমও হতে পারে একজন নম্বর কম পেলো, দ্বিতীয় জন ভাবছে যে না, খুব সম্ভবত ওর খুব শরীর খারাপ হয়েছিল। কেন দ্বিতীয় জনের ওপিনিয়ন আলাদা হলো? আলাদা হলো এই কারণে সেও নিজের জীবনে একবার নম্বর কম পেয়েছিল এবং শরীর খারাপের জন্য হয়েছিল। তো তার ধারণা হয়েছে যে শরীর খারাপের জন্য নম্বর কম হতে পারে। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও সে একই ঘটনা ঘটলো, সে তার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, নিজের আচরণের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আরেকটি ব্যক্তির আচরণকে পরিমাপ করার চেষ্টা করলো। দ্য সেম থিং হ্যাপেন্স উইথ দি অ্যাফেয়ার্স উইদিন দি স্টেটস। রাষ্ট্রগুলির যে কার্যকলাপ তার মধ্যেও এগুলি হয়, because all these states are competitive by nature, because they have to protect their national interest. So basically when a particular state tries to formulate foreign policy towards another state, then the first state which is formulating foreign policy tries to assess the behavior of the other state on the basis of its own behavior. own behaviorটা কি, নিজের বিহেভিয়ারটা কি, না সে তার বিদেশ নীতি নির্মাণের সময় নিজের স্বার্থকে, নিজের জাতীয় স্বার্থকে প্রোটেক্ট করছে। তাহলে সে ধরেই নেবে আমি যার প্রতি, মানে সে যার প্রতি বিদেশ নীতি নির্মাণ করছে, সে ব্যক্তিও, সেই রাষ্ট্র তার নিজের স্বার্থ রক্ষা করার চেষ্টা করবে। ইটস ভেরি ভেরি ন্যাচারাল। সো ইটস এ ন্যাচারাল থিং that all the states try to measure the behavior of the other state on the basis of the experiences of its own, তার নিজের যে এক্সপিরিয়েন্স তার উপর ভিত্তি করে। তার মানে বিদেশ নীতি নির্মাণের সময় সব রাষ্ট্রগুলো ধরেই নেয় যে প্রত্যেকটি রাষ্ট্র তার জাতীয় স্বার্থকে সবার থেকে বেশি প্রাধান্য দেবে, এবং এটা ধরে নেয় বলেই রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কিন্তু দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। আর সেকেন্ড যে পয়েন্টটা এই পয়েন্টের মধ্যে বলবো, মানে পঞ্চম পয়েন্টের মধ্যে, সেটা হচ্ছে মডারেশন ইন পলিসি cannot fail to reflect the moderation of moral judgment. So if I put it again, it is the moderation in policy, I mean foreign policy, moderation in foreign policy cannot fail to reflect the moderation of moral judgment. So আমি এটা অলরেডি আগেই বুঝিয়ে দিয়েছি একটু আগে, যে এই যে there lies the difference between the foreign policy and the moral consideration. So তুমি যখন একটা বিদেশ নীতি নিচ্ছ এবং বিদেশ নীতিটাকে তুমি আরো করছো, সেরকম আমরা যখন বলি যে ভারতের বিদেশ নীতি ফ্রান্সের প্রতি, কি ভারতের বিদেশ নীতি ইউনাইটেড স্টেটসের প্রতি কেমন ছিল, একজন বলল, উত্তর লিখলো খুব ভালো ছিল, এখন খুব খারাপ হয়েছে। তাহলে এই যে ভালো এবং থেকে খারাপ হয়েছে, এটা হলো মরাল জাজমেন্ট। বিদেশ নীতি নির্মাণের ক্ষেত্রে এই মরাল জাজমেন্ট গুলো থাকতে পারে না। There is absolutely no possibility of moral judgment in the formulation of foreign policy, right? So it cannot be good or bad. You cannot say that Indo-US relation is better now. You cannot say it, right? So why? Because the reason is that there lies this difference between moral judgment and policy making. So if yes, maybe you can say there is this modernization or moderation of Indo-US foreign policy or India's foreign policy towards United States. There is this moderation.
So it's moderation of the foreign policy of India towards United States. You can make such statement, but you cannot make a statement like, you know, the foreign policy towards US has changed and now it is good. So it's not about good and bad. You can say there is this moderation happened. Moderation ঘটেছে, অর্থাৎ আধুনিকতা এসেছে, সেখানে আধুনিকীকরণ ঘটেছে। বিদেশ নীতির মানে কি বলবো, ভারতের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি যে বিদেশ নীতি, সেখানে সংশোধন ঘটেছে, সেটা বলতে পারো। কিন্তু ভালো হয়েছে খারাপ হয়েছে এই কথা বলার কোনো সুযোগ নেই, রিয়েলিস্টরা মনে করে। কারণ ফরেন পলিসি মেকিং কখনো ভালো এবং কখনো খারাপ এটা হতে পারে না। ফরেন পলিসি মেকিং এর ক্ষেত্রে সবসময় এই মরাল জাজমেন্টের জায়গাটা আলাদা, কারণ মরালিটির কোয়েশ্চেনটাই আলাদা। এখানে কোনো রাষ্ট্র ভালো কোনো রাষ্ট্র খারাপ সেটাও যেরকম হতে পারে না, কোনো নীতি ভালো কোনো নীতি খারাপ সেটাও হতে পারে না। ঠিক আছে, now let us move on to the last principle, that is the sixth principle of the six principles of foreign policy, that is autonomy of the political. So this is the I think the most important part of political realism. Because if you see, if you consider a liberal paradigm, then what you will witness is that, in fact, in liberal paradigm or in globalist structuralist paradigm, you will find one common thing, that both the paradigms consider economy as the basis of conflict, and economy is the basis of uh, kind of conflict, or it is the base which determines the other things. So it's very much Marxian base and superstructure theory. But realists, on the other hand, they believe that politics has its autonomy. Now, if we go back to Aristotle, Aristotle had written so many chapters on this term political. He defined political in the manner that nobody did, right? Political যে শব্দটা, political is the adverb of politics, right? এই politics যে শব্দটা বা political যে শব্দটা, which is political and which is not, এই কোয়েশ্চেনটাকে সবচেয়ে বেশি অ্যারিস্টটল প্রাধান্য দিয়েছিলেন। and I think this is the base of realism. অ্যারিস্টটলের যে রিয়ালিস্ট ফিলসফি রয়েছে, সেখানের একটা মূল আলোচনার জায়গাটাই হচ্ছে এইটা। তো রিয়ালিজম বা রিয়ালিস্ট ফিলসফিকে বুঝতে গেলে সবার আগে এই পলিটিক্যাল শব্দটাকে বোঝাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। But one common thing between all the realist thinkers is that they all believed in the fact that politics has its autonomy, right? And it actually determines the other things, like economy, like psychology, like the relations, diplomatic relations, and many things. All these, factors are determined by politics. So this is basically called as the autonomy of political or autonomy of politics. So all the realist thinkers, সমস্ত বাস্তববাদী তাত্ত্বিকদের তোমরা যদি দেখো, তারা একটা জিনিস বলতে চাইছেন যে রাজনীতি যে বিষয়টা বা রাজনৈতিক যে বিষয়টা, তার একটা নিজস্ব ক্ষেত্র রয়েছে, তার একটা নিজস্ব স্বশাসিত ক্ষেত্র রয়েছে, যে অন্যান্য সমস্ত বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ এই পলিটিক্স সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে। পলিটিক্স নিজে অন্য সব ফ্যাক্টরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তা নয়, পলিটিক্স নিজে সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে। আর পলিটিক্স মানে কি এদের কাছে? পলিটিক্স ইজ পাওয়ার। Politics, the nature of politics is that it is power politics. So actually, in actual sense, autonomy of political means it is power. Power determines everything. That is the basic philosophy of realism. And Morgenthau narrated this fact in the sixth principle of political realism. Okay. So that is it. I think that is it. So I have narrated all the six principles of political realism. Now your job would be to prepare a kind of notes on this, because yes, one thing that I
definitely would confess is that there would be no direct questions on this, but as you know that I used to set short questions, very small questions, very precise questions. So I definitely would look forward to have precise answers, whatever questions I ask. So it's not about very detailed essay type questions on this, but this part of political realism would be very important as far as the examinations are concerned. So let me tell you one thing more, that all these 6 principles would be, you know, further reflected in whatever, you know, lectures I would give on political realism. রিয়ালিজম নিয়ে যত চর্চাই করি না কেন আগে এই 6টা প্রিন্সিপাল ঘুরে ফিরে আসবে। So all these 6 principles are absolutely important for your studies. So therefore now your job would be to consult the reference that I have given, right? And after that we can have interaction. So I will not take any questions today because I have another class, but just read materials on this, and after that we will have an interactive class. In the entire class will be designed as an interactive class, and in that class I will take all the questions, right? So this is the end of the lecture.